नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रॉब्लेम सेट 9 चा स्टडी करणार. यामध्ये फर्स्ट नंबरचं एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे. द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलरची फिगर तुम्हाला दिसत आहे. ओके, रोड रोलर डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 0.9 meter and its length means height of the cylinder. This road roller is in the form of cylinder. Length is 1.4 meter. How much area of the field will be pressed in 500 revolutions? आपण आधी या ठिकाणी एरिया द फील्ड विल प्रेस इन 1 रिव्होल्यूशन काढू. ओके, आधी गिवन या ठिकाणी आपल्याला द डायमीटर is equal to 0.9 meter. Therefore, radius is equal to diameter upon 2 is equal to 0.9 upon 2 is equal to 2 1s are 2, 0 as it is, 0.1 as it is, 2 4s are 8, 1 put 0, 0.2 5s are 10. Okay, that is 0.45 meter is the radius. Okay, length is equal to is given here. Length is equal to height of the cylinder is equal to 1.4 meter is given here. Okay, therefore we can write here radius is equal to 0.45 meter. These are the most important things are given here. मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण ह्या ठिकाणी the field will pressed in 1 revolution. The field will be pressed in 1 revolution is equal to curved surface area of a roller. Curved surface area of a roller or cylinder, whatever it may be, one and the same. Roller. Okay, a road roller. Which roller? A road roller. And we have the formula here is equal to putting, this is the formula. Therefore is equal to, we can write here 2 pi r h. Okay, this is the formula is equal to, put here 2 into value of pi 22 upon 7 into r 0.45 into h is 1.4. Okay, the field will be pressed in 1 revolution meter square. Okay, here 500 revolutions are given. Therefore, we can write here the field will be press in 500 revolutions is equal to 500 into, simplify here, 7 1s are 7, 7 2s are 14, put here 2 2s are 4, 2 2s are 4, that is 44, multiply by here 45, the decimal point having 2 digits are here,
Therefore we can here we take here 2 0 and 1, put on 1 into G2 upon 10. Okay, here 1 digit, therefore take 1 0. Okay, meter square. Finally we can write the unit. Okay, then these two zeros are get cancel, these two 0 cancel, 5 ones are 5, 5 twos are 10, then this 2 get cancel, this 2 is not necessary here. Okay, therefore remaining terms we can write here is equal to 44 into 45 meter square. Multiply this by taking new rough work here. Okay, 45 into 44, 5 multiplied by 4, 20, 4 multiplied by 4, 16, and 2 18, 0 8 1, that is 0 8 9 and 1, that is 1980. 1980 meters square is the final answer. Write down here. Finally, the field will be pressed. The field will be pressed in 500 revolutions is equal to this. Write down or screenshot, my dear friends. Thank you. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम सेट 9 एक्झाम्पल नंबर 2 चा स्टडी आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये करायचा आहे. टू मेक अन ओपन फिश टँक. ही जी टँक आहे वरच्या बाजूला ओपन आहे. अ ग्लास शीट 2 mm गेज इज यूज्ड. या ग्लास शीट जे वापरलेला आहे याला तयार करण्यासाठी तो आहे 2 mm चा. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जर समजा आपण ब्रेडथ घेतली तर 2 mm गेज आहे, इकडे पण 2 mm गेज आहे. लेंथ जर घेतली तर या ठिकाणी पण 2 mm गेज आहे, या ठिकाणी पण 2 mm गेज आहे. हाईट जर आपण घेतली तर फक्त बेसला 2 mm गेज आहे, वरचा पार्ट ओपन आहे. ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायची आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी आन्सर फॉर सेकंड क्वेश्चन, आन्सर फॉर सेकंड क्वेश्चन साठी लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट जी आपल्याला दिलेली आहे या ठिकाणी की लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू आणि हाईट इज इक्वल टू. आता लेंथ दिलेली आहे बघा 60.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिलेली आहे 40.4 सेंटीमीटर आणि हाईट दिलेली आहे 20.2 सेंटीमीटर. ओके, परंतु आपल्याला या ठिकाणी इनर टँक कन्सिडर करायची आहे. बघा या ठिकाणी स्पष्टपणे दिलेलं आहे टू मेक अन ओपन फिश टँक अ ग्लास शीट ऑफ 2 mm गेज इज यूज्ड. आउटर लेंथ, आउटर ब्रेड्थ, आउटर लेंथ दिलेली आहे. मग इनर लेंथ जर काढायची असेल तर इकडचा आपल्याला 2 mm गेज दिलेली आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी एक गोष्ट तुम्हाला mmचं कन्व्हर्शन सेंटीमीटर मध्ये करावं लागेल. 2 mm गेज 2 mm इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर. ओके, म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी ही 2 mm जी दिलेली आहे ती कन्सिडर करणार आपण 0.2 सेंटीमीटर लेंथ मध्ये. दोन्ही बाजूला आहे लेंथ मध्ये शीट म्हणून त्याला मायनस करणार आपण. म्हणजे मायनस दोन्ही बाजूचा 0.2 आणि 0.2 म्हणजे 0.4 ला आपण मायनस करणार. ओके, 0.4 ला मायनस करणार. -4 कसा आला, -0.4 कसा आला तुमचं लक्षात आलं नाही? लक्षात आलं तर मग आपण या ठिकाणी त्याला 0.2 मायनस आणि इथं पण तिकडच्या बाजूचा 0.2. ओके, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला टोटली 60.4 मायनस हा दोन्ही मायनस म्हणजे तो झाला प्लस 0.4. ओके, म्हणजेच आपली लेंथ आली या ठिकाणी
60 सेंटीमीटर. ओके. तसंच ब्रेडथच्या बाबतीत बघा, ब्रेडथ दिसते आहे तुम्हाला, इकडच्या बाजूला पण 0.2 mm आणि इकडच्या बाजूला पण 0.2 mm, म्हणजे मायनस केलेली आहे आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवा. 0.4 डायरेक्ट करतो मग मी, मायनस 0.4 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ओके, क्लिअर झाला हा मुद्दा. इकडचा 0.2 आणि इकडचा 0.2 म्हणजे 0.4 ला आपण काय करणार, मायनस करणार. ओके. आता हाईटच्या बाबतीत बघा, हाईट वरती तर शीट नाही आहे, म्हणजे शीट नाही म्हणजे वरची गेज नाही आहे, खाली गेज आहे 0.2, म्हणजे या ठिकाणी मायनस फक्त 0.2 करणार, म्हणजे 40 सेंटीमीटर येणार. ओके. तर हा कॉन्सेप्ट तुम्ही नीट लक्षात घ्यायचा आहे. 2 mm इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर. तर मित्रांनो, आता आपल्याला ह्या ठिकाणी हाऊ मच मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर विल बी कंटेंट इन इट. मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर, दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ इनर वॉटर रेक्टँग्युलर टँक आहे, कारण एल बी आणि एच पूर्णपणे वेगळी आहे. रेक्टँग्युलर टँक आहे, लक्षात घ्या. हे रेक्टँग्युलरच का घेतलं मी, की एल आहे 60, एल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 मीटर अँड हाईट इज इक्वल टू ऑल्सो 40 मीटर. ओके, असू देत. तर हे फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, एल इंटू बी इंटू एच. दिस इज द फॉर्म्युला. ओके, फॉर्म्युला. देन नाउ पुटिंग द गिव्हन व्हॅल्यूज. एल आहे आपल्याकडे बघा 60 इंटू 40 इंटू 40. ओके. व्हॉल्यूम आहे, यांचं युनिट येणार सेंटीमीटरचा क्यूब. लास्ट स्टेपला देऊ आपण युनिट त्याला. ओके. तर चला या ठिकाणी बघा, हा 60 ॲज इट इज, 4 4 जा 16 आणि हे 2 0 ॲज इट इज. 16 मल्टिप्लाय बाय 6 96 आणि हे 3 0 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब. फायनली आन्सर लिहिताना व्यवस्थित लिहा. फायनली आन्सर लिहिताना लिहिणार, हाऊ मच मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर विल बी कंटेंट इन इट. maximum volume of water will be contained, maximum volume of water will be contained in fish tank is equal to this is the आन्सर. आला मित्रांनो, लक्षात आला. एकदम सोपा आहे. लागलं सर याला या ठिकाणी व्यवस्थितपणे असं लिहा, टँक इज इक्वल टू 96,000 सेंटीमीटर क्यूब. राईट डाऊन और स्क्रीनशॉट. थँक्यू. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम सेट 9चा एक्झाम्पल नंबर 3चा स्टडी आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये करायचा आहे. या ठिकाणी द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ बेस, ratio of radius of base and height of the cone. कोनची फिगर दिलेली आहे बघा. तर रेशो ऑफ आपण आन्सर फॉर थर्ड क्वेश्चन या ठिकाणी गिवन मध्ये फर्स्ट गिवन लिहिणार आपण. या ठिकाणी गिवन रेडियस, रेशो ऑफ रेडियस अँड हाईट इज इक्वल टू 5/12 हे दिलेलं आहे आपल्याला. and its volume पण दिलेला आहे. व्हॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 314 मीटर क्यूब. फाइंड इट्स परपेंडिक्युलर हाईट अँड स्लॅंट हाईट. हे एच काढायचा आहे आणि एल सुद्धा आपल्याला काढायचा आहे. तर गिवन पासून सुरू करू आपण. या ठिकाणी व्हॉल्यूम ऑफ कोन दिलेला आहे. Therefore we can write here, we have volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. Okay,
दिस इज द फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय करतो, किमती टाकतो. त्याला म्हणतो आपण पुटिंग द गिव्हन व्हॅल्यूज. पुटिंग द गिव्हन व्हॅल्यूज. ओके. चला, व्हॉल्यूम ऑफ कोन दिलेला आहे बघा 314. 314 इज इक्वल टू 1/3. पायची व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला दिलेली आहे 3.14 इंटू आर. आरची व्हॅल्यू आपल्याला इथून काढून घेता येईल. ओके. तर या ठिकाणी आपण असं करूया, हा एच जर शिफ्ट केला आपण RHS ला, तर आर इज इक्वल टू 5/12 इंटू एच अशी आरची व्हॅल्यू आपल्याला मिळून जाईल. ओके. मग आर ची व्हॅल्यू आणि त्याचा स्क्वेअर आहे. ओके. 5/12 इंटू एच. 5h म्हणतो मी त्याला, चालेल. इंटू एच पण आपला ॲज इट इज दिलेला आहे, तो ॲज इट इज लिहिणार आपण. ओके. चला, तर 314 सुद्धा ॲज इट इज, 1/3 ॲज इट इज. मी 3.14 चा पॉईंट इलिमिनेट करतो. पॉईंट नंतर RHS ला 2 डिजिट्स आहेत म्हणून 2 0, त्याच्यावर 1 आणि मग तो पॉईंट इलिमिनेट झाला. ओके. इंटू आता हा जो स्क्वेअर आहे हा 5 चा पण आहे, h चा पण आहे आणि 12 चा सुद्धा आहे. 5 स्क्वेअर 25, h स्क्वेअर 12 स्क्वेअर 144 इंटू h. ओके. तर ह्या स्टेपला आपण काय करूया, या सगळ्या टर्म्स इथून या h स्क्वेअरला मी थोडा इकडे लिहितो, चालेल. h स्क्वेअरला मी थोडा इकडे लिहितो. h स्क्वेअर इंटू h, या सगळ्या टर्म्स मी इथून काढतो आणि त्या सगळ्या LHS ला शिफ्ट करतो, म्हणजे रेसिप्रोकल होईल. म्हणजेच कशा पद्धतीनं बघा, 314 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 144 डिवायडेड बाय, सगळा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला गेला आणि न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला जाईल. 314 इंटू 25 इज इक्वल टू h, याचा पॉवर 2 आहे, याचा 1 आहे, म्हणजे 3 होईल. ओके. आता सिम्प्लिफिकेशन बघा, या ठिकाणी 314 फर्स्ट टर्म डायरेक्ट चालली गेली. ओके. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. ओके. तर बघा या ठिकाणी आता 3 4 जा 12 आला आणि 144 आपल्याकडे शिल्लक आहे. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी असं लिहिता येईल, h क्यूब इज इक्वल टू 3 4 जा 4 मल्टिप्लाय बाय 3, 4 मल्टिप्लाय बाय 3 12 इंटू, ओके, हा 144 आहे, 144 h क्यूब आहे आपल्याकडे इकडे, म्हणजे इथं पण क्यूब बघा, हा 12, याला स्प्लिट अप करतो मी, तो आहे 12 इंटू 12. ओके. म्हणजे नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. ओके. इथे लिहिणार मी क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. ओके. म्हणजे h ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. परपेंडिक्युलर हाईट h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. युनिट वापरले, सॉरी मीटर, म्हणजे आपण या ठिकाणी मीटर घेणार. ओके. युनिटवर नीट लक्ष द्यायचं. h मिळून गेला आपल्याला या ठिकाणी, h इज इक्वल टू 12 मीटर. ओके. r पण आपल्याकडे आहे बघा या ठिकाणी, r. नाउ r इज इक्वल टू बघा, r इज इक्वल टू 5/12 इंटू h. h आहे आपल्याकडे 12. ओके. म्हणजे 12 गेट कॅन्सल, मीन्स 5. दॅट इज r इज इक्वल टू 5 मीटर. मित्रांनो आपल्याला r पण मिळून गेला 5 मीटर. आता हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, हे सगळ्या मित्रांना माहित आहे. मग आपण ह्या ठिकाणी बाय युजिंग पायथागोरस थेरम, ओके, इन राईट अँगल ट्रायंगल, नीट या ठिकाणी लक्ष द्यायचं आहे. इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल मी ABC म्हणतो. ओके. ABC
by using Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Okay? Theorem. L square is equal to h square plus r square. ओके, तर L काढायचाच आहे. h आहे आपल्याकडे, h आहे 12 स्क्वेअर प्लस r आहे आपल्याकडे 5 स्क्वेअर. ओके, दॅट इज L स्क्वेअर इज इक्वल टू 144 प्लस 25. दॅट इज L स्क्वेअर इज इक्वल टू 169. ओके, now taking square root on both sides. Square root on both sides. L is equal to 13 meter is the final answer. मित्रांनो लिहून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट घ्या. फॉर बेस्ट एक्झाम्पल आहे मित्रांनो. थँक्यू. प्रॉब्लेम सेट 9 एक्झाम्पल नंबर 4 चा स्टडी आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये करायचा आहे. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पियर. रेडियस ऑफ द स्पियर आपल्याला काढायची आहे. ओके, इफ इट्स व्हॉल्यूम इज गिवन, आन्सर फॉर फोर्थ क्वेश्चन. व्हॉल्यूम दिलेला आहे. व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इज इक्वल टू 904.32 सेंटीमीटर क्यूब आणि रेडियस आपल्याला ह्या ठिकाणी काढायची आहे. We have volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. This is the formula. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज पुट करणार. पुटिंग द गिव्हन व्हॅल्यूज. Putting the given values. व्हॉल्यूम ऑफ स्फियर आपल्याला दिलेला आहे, त्याला सबस्टिट्यूट करणार. 904.32 इज इक्वल टू 4/3 पाय आर क्यूब. ओके, पायची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, ती आहे 3.14 आणि आर ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. ओके, मग आधी आपण ह्या पॉइंटला इलिमिनेट करूया. पॉइंट नंतर RHS ला 2 डिजिट आहेत म्हणून डिनॉमिनेटरला 2 0 घ्यायचे, त्याच्यावर 1 ठेवायचं. सेम कन्सेप्ट आपल्याला ह्या ठिकाणी करायचं आहे. बघा, पॉइंट नंतर 2 डिजिट आहेत RHS ला, आपण 2 0 घ्यायचे डिनॉमिनेटरला, त्याच्यावर 1 पुट करायचा आणि वरचा पॉइंट इलिमिनेट करायचा into r cube as it is. In equation like terms get cancel. Okay, आता ही जी टर्म आहे, ही टर्म आपण LHS ला फॉरवर्ड करणार. ओके, 90432 मल्टिप्लाय बाय 3 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटरच्या ज्या टर्म्स आहेत